इस वक्त असी जलंधर की धरती के उत्ते बैठे हाँ और जलंधर की इस धरती के उत्ते साडे नाल इस वक्त मौजूद ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कुछ मैंबर साहबान और उन्होंने नाल मौजूद ने श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े लीडर साहबान ने जिन्हां दे नाल मैं आप जी की हुणे हुणे जान पहचान भी करवाऊंगा। उन्होंने नाल आपां गलबात करांगे क्योंकि मुद्दा जिहड़ा है करंट जो है आपां सारे जानते हैं उस बारे भी गलबात होएगी और गलबात होएगी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो कार्य विधि है कार्यकारिणी है जो कार्य वो कर रहे हैं उस बाबत भी आपां गलबात करांगे। अज दे इस प्रोग्राम दे विच आप भी शामिल हो सकोगे। आप सोचोगे कि इंग्लैंड तो बैठे बैठे या यूरोप तो बैठे बैठे असीं किवें शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल शामिल हो सकोगे। हुण तो कुछ देर बाद साडी स्क्रीन दे उत्ते साडा टेलीफोन डिस्पले होएगा और नंबर जो डिस्पले होएगा आप उस नंबर के उत्ते सानूं फोन कॉल मिला सकते हो। जिवें कि कल एक ग्रह दे विचों असीं आप जी दी कुछ फोन कॉल्स लईआं सन, ठीक उस तरीके दे नाल अज भी आप सानूं फोन कॉल कर सकते हो और साडे नाल जिहड़े बैठे ने साडे मेहमान साहबान उन्हां दे नाल आप भी गलबात कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाल आप गलबात करना चाहो उस वक्त आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लोगे कि किन्हां पासों आप प्रश्न पूछना चाहते हो, क्योंकि इस वक्त साडे नाल जिहड़े साडे सत्कारयोग शख्सियतां सिख कौम दी शख्सियतां मौजूद ने वो जाहिर तौर पर बहुत रुतबे दियां मालक ने, यानी कि वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर वजों नुमाइंदगी कर रहे हैं और उन्हां दा पूर्ण सत्कार है। और इसे ही मद्देनजर आपां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी अकाली दल दे नाल संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप जी के बिहाफ के उत्ते उन्हां दे नाल करांगा। लेकिन आप भी अगर कोई ऐसा प्रश्न जो आप सोच रहे हो आप करना चाहो आप जरूर फोन कॉल मिला लेना। नंबर साडा साडी स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा होगा। मैं आप जी नूं एक बार फिर दसदा चला कि इस वक्त असी जलंधर की धरती उपर मौजूद हाँ और इस वक्त जलंधर तो असी सत्कारयोग सरदार गुरचरण सिंह जी चन्नी हुणां दे गृह तो अज दा इह प्रोग्राम आप जी दे लई सीधा प्रसारण कर रहे हैं, यानी कि लाइव कर रहे हैं। मैं एक छोटी जी जान पहचान करवा दियां उन्हां मेहमानां दे नाल उन्हां सत्कारयोग शख्सियतां दे नाल जिहड़ियां इस वक्त मेरे नाल मौजूद ने बैठे हुए ने और उन्हां दे नाल उन्हां दी जान पहचान बहुत बरीफ दे विच और उस तो बाद आपां सवाल जवाब दा उन्हां दे नाल डिस्कशन दा उन्हां दे नाल बहस दा विशा मुद्दा शुरू करांगे। बड़े प्यार बड़े सत्कार दे नाल मैं आप जी दा जलंधर दीआं फिजावां तो स्वागत करदा। मेरे नाल बिल्कुल सज्जे पासे मेरे बैठे ने सत्कारयोग सरदार कुलवंत सिंह जी। आप कुलवंत सिंह जी मनन आप मैंबर हो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे और आप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण जलंधर सिटी तो ही जित के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच पुजे, सो स्वागत है उन्हां दा। उन्हां दे बिल्कुल नाल बैठे ने सत्कारयोग जथेदार रणजीत सिंह जी कालू साहब। आप भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे ही मैंबर हो करतारपुर साहब तो और आप सर्कल प्रधान हो सर्कल जथेदार हो करतारपुर साहब तो ही श्रोमणी अकाली दल दे। इस दे नाल ही आप डायरैक्टर भी हो पंजाब स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीयल कॉरपोरेशन दे और मेरे नाल खब्बे पासे बैठे ने सत्कारयोग मेरे वीर सरदार गुरचरण सिंह जी चन्नी साहब। आप चेयरमैन हो, आप डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड दे चेयरमैन हो और प्रेजिडेंट हो आप डिस्ट्रिक्ट श्रोमणी अकाली दल अर्बन दे यानी कि शहरी दे और इस तो इलावा आप मैंबर हो श्रोमणी अकाली दल दी पोलिटिकल अफेयर कमेटी यानी कि PAC दे मैंबर हो, जिस जगह तो श्रोमणी अकाली दल दे अहम मसले पास होके आखिर दे विचों श्रोमणी कमेटी का मता बनते हैं। आप PAC यानी कि पोलिटिकल अफेयर कमेटी के आप मैंबर हो। आप सबना का स्वागत करदे होया नाल ही मेरे बिल्कुल बैठे ने सत्कारयोग जथेदार जरनैल सिंह जी डोगरा वाला। आप भी मैंबर हो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे। इस दे नाल ही आप मैंबर हो जनरल कौंसल श्रोमणी अकाली दल दे और बहुत अच्छा लगा जी आप सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मिल के ऐसी एक छोटी जी जान पहचान और इस दे नाल ही मैं आप जी ਦਾ ਦਾਸ आप जी के बिहाफ उपर यानी कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सिख चैनल के व्यूअर्स ने उन्होंने ਦੇ बिहाफ उपर इन्हां सारियां शख्सियतां ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ तौर पर फतेह अर्ज करदा। आप सबना ਨੂੰ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवां इस वक्त आप सिख चैनल के उत्ते सिख चैनल के राही साडे नाल मौजूद हो बतौर साडे विशेष और खास मेहमान दे और इस वक्त आप जी की आवाज़ पूरे यूरोप भर दे विच जा रही है क्योंकि साडा चैनल पूरे यूरोप भर दे विच सब तो वध देखा जाने वाला सिख चैनल है। तो मैं आप सारे ही मेहमानों का सारियां ही शख्सियतां का स्वागत करदा क्योंकि अज दीयां जिहड़ियां साडे नाल शख्सियतां मौजूद ने उन्हां दे विच ज़्यादातर शख्सियतां बल्कि 3 जिहड़े ने वो मैंबर ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल ही उन्हां दा वाबस्ता है क्योंकि वो मैंबर ने।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸਾਡਾ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਰੇਡੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਧਰਤੀ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਵ ਉੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਵ ਉੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1920 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਧਾਮ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੜੀ ਇਹ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 1925 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 75 ਮੈਂਬਰੀ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, 75 ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਮਾਨ ਲਏ, 15 ਅਸੀਂ ਕੋਪਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਬਉੱਚ ਬਣੀ 175 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, 15 ਅਸੀਂ 10 ਕੋਪਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲਿਮਟ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਰਵਜੋਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। जी आपने बड़ी खूबसूरत गल कही जो आपने कहा कि आजादी तो पहला ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਮ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਊਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਵੱਖਰਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੱਖਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਬੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਿਟਨ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਪਰ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ। ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹੈਡਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤਾਂ 13 ਐਮਪੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲਈ 13 ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ 11 ਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ। 12 ਪਾਰਟੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੀਡ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਗਰਾ ਵਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਔਰ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾਪੁਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾਪੁਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਬਣਾਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥੱਲੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਸਰਵਉੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਦਰ ਜੀ, ਐਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਤਿਤ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਦੇ। नहीं जी, मैं ऐसा नहीं तुसी समझदे? मैं समझा कि ऐसी कोई गल नहीं है, ऐसी कोई। बहुत अच्छा। जयदर जी, तुसी मैं ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਵਧਿਆ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ वाहिगुरु जी की फतेह। कौन बोलते हो आप जी? मैं तरसेम सिंह बोल रहा हूँ जी। सुखदेव सिंह जी की प्रश्न करना चाहोगे आप? जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखदेव सिंह साहब, मैं तरसेम सिंह से बोल रहा है। जी जी, प्रश्न करो आप। सवाल दसो, सवाल की फर्क सवाल? तरसेम सिंह सर बोल रहा, मैं 2 सवाल है मेरे। जी सवाल करो वीर जी। जो अपने अकाली भी बैठे हैं सर, उन्होंने नशा बारे गल की है। मेरे सवाल यह है कि मेरे को अजीत सिंह कहार जो उसने जिला मंत्री सन, मेरे कारीगर आए सी, तो मैं कुछ प्रबंधित सर जिन्होंने को प्रश्न पूछे सी कि पंजाब इलेक्शन वेले सारिया पार्टियां शराब बन रही हैं, जे तुसी अकाली पार्टी के नुमाइंदे होंदे भी शराब बन रहे हो, की तुसीं दस सकदे हो कि अकाली दल दा इह मनोरथ है कि वो शराब बन के लोगों को वोट लैण? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। सुखदेव सिंह जी, आप बने आप साडे टेलीविजन देखते रहना। मैं आप जी की गल सुन ली है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਹਦਰ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿਣਾ प्रॉब्लम है कि ਇਸੇ ਹੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। तो कालो साहब की खबरां आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ठीक है जी, ठीक है, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ठीक है जी। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ। यही गल कांग्रेस के लिए कि ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਿਤਪੁਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਾਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ,
ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਔਰ ਏਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਪਤਿਤਪਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਪਤਿਤਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਪਤਿਤਪਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪਤਿਤਪਣਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਪਤਿਤਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, 2 ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਜੇ ਚੱਲਦੇ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਓ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਾਪਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਠੋ, ਨਹਾਵੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ है। कौन बोलते आप जी? जी कौन बोलते वीर जी? हेलो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह वीर जी। हाँ जी, कौन बोलते हो? हाँ जी, मैं जगदीप सिंह बोलता जी, लंदन तो। जी जगदीप सिंह साहब, की सवाल है आप जी का? हाँ जी, मेरा सवाल है जी, मैं इन्हों अपने वीर जी उन्होंने पूछना चाहना भी जेडे अज तक। हाँ जी, मैं जगदीप सिंह बोलता जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। वीर जी तुसी अपना टेलीविजन ना देखो, उथों आवाज नहीं सुनो, तुसी बोली जाओ। अपना टेलीविजन बंद कर दो, कंटिन्यू सुनो मेरी आवाज। हाँ जी, की कहना चाहते हो? मैं पूछना चाहता सी भी जेडे अज साडियां जेलां दे विच बंद आ जेडे सिख, उन्हां नूं अज तक छडाउण लई इन्हां ने कोई मीटिंग अपनी अकाली विच कीती पहला, अज तो साल पहला जां 2 साल पहला कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ? ओके ओके वीर जी, थैंक यू वेरी मच। मैं एक बेनती कर दिया कि जिस वक्त आप साडे नाल प्रश्न कर रहे हो उस वक्त अपने टेलीविजन की आवाज बिल्कुल बंद कर दिया करो, क्योंकि पहला तुसी जवाब देंदे हो, फिर टेलीविजन तो वो थोड़ी देर बाद आंदा है, फिर उस नूं सुन के दोबारा गल रिपीट शुरू कर देंदे हो। इस करके दूसरा प्रश्न आप अपना शॉर्ट रखिया करो। मेरा ख्याल है इस गल दा आंसर शायद सानू पोलिटिकल अफेयर कमेटी दे साडे सत्कारयोग सरदार गुरचरण सिंह चन्नी बेहतर दे सकदे हैं। मैं माइक तुहाडे वल करदा, तुसी ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ। ਮਾਈਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਫੌਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਦੀ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਜਨਰਲ ਐਮਐਸਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਰਲ ਐਮਨੈਸਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਜਨਰਲ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵੇਗ ਚੱਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਜਵਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਤਨ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ। ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਚੋਣ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਚੁਣੇਗਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਰਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਵਾਨਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਕੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸ਼ਾਰਟਸ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਜਹਦਾ ਜੀ ਕੀ ਜਵਾਬ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਢਾਡੀ, ਰਾਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਜੋ ਸਾਗਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਦ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਲੋਕੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿਆ ਸੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੋਰੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕੱਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ।
ਜਹਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਹਦਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਦਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਜਹਦਰ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ 4 ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਆਪ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। हेलो, कौन बोलते हैं जी? जी जी जी, आपकी आवाज सुनी जा रही है, बोलो, नाम दसो अपना। हाँ जी जी वीर जी, तुहाडी गल सुनी जा रही है, आप बोलो, बोली जाओ आप प्लीज। अपना टेलीविजन सुनो। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। मेरे ख्याल ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਜਲਾਈ ਹੈ शिव सैनिका ने, तो उन्होंने खिलाफ कार्रवाई हुई। दूसरा सिखों पर गोली चली है, सिख वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप कर रहे सन, ऐसा किया जाता है? नहीं, देखो तुसी ये जदों मैं नहीं कहता भी उत्थे जदों उतो होया होएगा, प्रॉब्लम आई होएगी, कानून दी कोई प्रॉब्लम आई होएगी उत्थे, मैं आप सार जसपाल सिंह ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹਰਕ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੀ ਕੌਲੋ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੌਲੋ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਜੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨਸਰ ਮਾੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਫਟ ਕੀਤੇ, ਸਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੋਂ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੀ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਕੜੀ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੈਟਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੇਟਾ? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगला सवाल वैसे भी यही करने वाला सीगा कि इस जिन्हों आप अपनी सरकार कहने, साडी सरकार है, सिखा दी सरकार, ऐसा कहा जाता है कि इस सरकार वक्त ही डेरावाद भावें भनियारे वाला होवे, भावें राम रहीम होवे, ये डेरावाद उस वक्त पनपिया, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜਾ ਟੁਕਮਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇਬਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਬਾਦ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੈਦਰ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਨਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਚੋਲਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਜੈਸਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਭਰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਸਾਲ ਭਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ठीक है, आप कॉल लेंगे। हाँ जी कौन बोलते जी? आप कौन बोलते जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो जी। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ ਤੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਗਰੇਵੇਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕੇ ਕਾਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਦਰ ਜੀ। ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਕੌਕੇ ਹੁਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਕੇ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਦਬਾਈ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਕੇ ਹੁਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਵਕਤ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਮੇਟੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ डिस्ट्रिक्ट प्लैनिंग बोर्ड और प्रेजिडेंट आप डिस्ट्रिक्ट श्रोमणी अकाली दल अर्बन दे और इस दे नाल ही आप पीए यानी कि पोलिटिकल कमेटी दे मैंबर हो। जथेदार जरनैल सिंह जी आप जी बैठे हो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर। साडे नाल एक कॉल है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कौन बोलते हो जी? बोलो जी कौन बोलते हो आप जी? जी आप जी की कॉल लग गई है। कौन बोलते हो आप जी? हेलो आप जी दी कॉल लग गई है जी, आप फतेह बुला के गल करो। हेलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह जी। कौन बोलते वीर जी? मैं जी सुखराज कौर बोल रही है जी। सुखराज कौर जी की कहना चाहोगे? मैं यही पूछना चाहनी है कि जेड़ा गुरबाणी का कह रहे सी बहुत प्रचार कर रहे हैं अड्डे जाते हैं इस तो बाद क्यों नहीं आंदा? नंबर 2 जेड़ा डेरावाद दा आ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨੰਬਰ 3 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ? ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਲਾਈਵ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਕਚਰ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 7-8 ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ
ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਮ ਤੋਂ ਦੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ जी। बहुत अच्छा लगा और भैन जी सुखराज कौर जी तुसीं बहुत अच्छी गल कही। मैं आप जी नूं ऐड भी करदा चाहां, जिवें कि आप जानदे हो कि जिस चैनल नूं इस वक्त आप देख रहे हो सिख चैनल, इको एक ऐसा पहला चैनल है यूके की धरती उपर जिहड़ा कि पूरी यूरोप भर दे सिर्फ ते सिर्फ गुरबाणी का प्रसार कर रहा है, गुरबाणी का प्रचार कर रहा है। इस चैनल उपर सिर्फ ते सिर्फ गुरबाणी या गुरबाणी दे नाल संबंधित या फिर सिख मसलियां दे बारे डिस्कशन और बहस हुंदी है। बहुत अच्छा सुखराज जी का जवाब जिहड़ा है वो दे दिता गया है। मैं एक सवाल सर आप जी तो पूछना चाहना चन्नी साहब, क्योंकि वो सवाल तो संबंधित है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल, पर क्योंकि इसका जवाब आप दे सकते हो क्योंकि आप जी का वाह वास्ता पोलिटिकल अफेयर कमेटी के नाल है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्हों आपां हुणे हुणे सर्व उच्च सिखां दी पार्लीमेंट बनिया है, सर्व उच्च सिखां दी पार्लीमेंट है जिहड़ी पहली तो सब तो पहली चोण जितन अगवाई ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿ डिप्टी कमिश्नर है। खुशकिस्मती साडी है कि अज तक साडा डिप्टी कमिश्नर सिख रहा, लेकिन इस वक्त डिप्टी कमिश्नर हिंदू आ गया। जिस वक्त मीटिंग होनी सी उस वक्त उन्होंने छुट्टी दे उत्ते भेज दिता गया, आप जी इसनूं जाणदे हो। लेकिन अज तक छुट्टी ते भेजता, कल नूं आपां की करांगे? इस विधान नूं आपां हाले तक क्यों नहीं बदल सके कि क्यों साडी जिहनूं असीं अपने सिखां दी सर्वउच्च कहने आ ओहदी जिहड़ी पहली वो एक डिप्टी कमिश्नर कर रहा है जिहड़ा कि सरकारी नुमाइंदा है। अज तक तो सिख है, कल नूं जे सिख ना होया कोई गैर सिख आ गया फिर असीं की करांगे? ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ जी, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਸ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੈਦਰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਔਰ 15 ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ
ਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਵੀਰ ਜੀ? हाँ जी जी, बोलो वीर जी, बोलो। अपना टेलीविजन पिछो ऑफ कर दो प्लीज, या साउंड ਉਹਦੀ ऑफ कर दो। कौन बोलते हो? ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਡ ਬੋਲਦਾ जी सरबजीत सिंह साहब, सवाल की है थोड़ा शॉर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਵਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਸੋ ਕੋਲਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਏ ਆ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੋਰੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂੰਦੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਤਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤਮਾਕੂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ? ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਏਜੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਤੱਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕੇ ਸੈਨਿਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੋਕਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਗੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆ? ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜਹਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ ਰਹੇ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਟਿਕਟਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲੇਰਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਖ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਤਾ ਇਹ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਹੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ DGP ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗੇਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਸ਼। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫਟਰ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੀ ਜਹਦਰ ਜੀ। ਜੀ 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 ਦੇਖੋ,
ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਵਿਆਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੱਬਰ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ जी। कौन बोलते हो आप जी? जल्दी से कॉल करो जरा। हेलो, हाँ जी, कौन बोलते हो? हाँ जी मोहन सिंह साहब की कहना चाहोगे? हाँ जी, हाँ हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ठीक है जी, ठीक है। आप जी का बहुत अच्छा सुझाव है जी, बिल्कुल मेरे ख्याल से ये सुझाव एक बहुत अच्छा सुझाव है। ते आपां जिहड़ा समय दी वेग नूं देखते हुए ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪੂਰੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ कि आप अगर इसका जवाब ना भी देना चाहो तो भी कोई गल नहीं, क्योंकि आप उस इलाके दे नाल वाबस्ता हो जिथों बीबी जगीर कौर जी चोण जिते। बीबी जगीर कौर जी नूं इस वक्त सजा हो चुकी है, वो जेल दे विच ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाल तख्त साहब दे जथेदार नूं चुणदी है या बनाउंदी है, ते जथेदार साहब दा इस वक्त की प्रतिक्रम है जबकि एक दुनियावी अदालत ने उन्होंने सजा दी है ये कह के कि उन्होंने अपनी ही बेटी का कतल किया है। इस दे लई जथेदार साहब का की प्रतिक्रम होना चाहिए? इस दे नाल ही तुसीं हाँ जी, नहीं भ्रूण हत्या भी तो कतल ही है ना जी। मानयोग अदालत ने 302 दफा जो कतल की बनती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। हाँ 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 जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ हाँ डॉक्टर साहब जी, आप अपना टेलीविजन बंद करके फिर साडे नाल गल करो, क्योंकि आप उधर भी सुन रहे हो, मैनू भी सुन रहे हो जी। मैं 2 गल्लां करनियां चाहुंदा है। हाँ हाँ एक ते मैं ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। शॉर्ट विच गल करो वीर जी, समा घट है। शायद मेरे ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अगे कर करो। KPS ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਰਨੈਲ। ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੀਰ ਸੈਣੀ ਸੀ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਤੀ MLA, ਤੇ ਸਮੀਰ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ DGP ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। पर वीर जी, ये गल तो असीं कर चुके हैं, जवाब दे चुके हैं। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ। वीर जी, तुसीं कोई होर सवाल करना तो करो प्लीज, आपां ये सवाल कर चुके हैं और इन्हां दा जवाब दे चुके हैं। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ MLA ਬਣ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹ ਗੱਡ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ? नहीं नहीं वीर जी, MLA बनी है, श्रोमणी कमेटी की मैंबर नहीं बनी। नहीं, ये तो एक वखरा विषय हो जाएगा जयदर जी। पता क्यों? क्योंकि वो श्रोमणी कमेटी की मैंबर बनी है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ये तो सवाल जो है ना, हाँ जी, नहीं आप अपनी गल नूं, क्योंकि समय के मुताबिक समय दे रहिंदे हुंदे आ, बिल्कुल मैं चाहांगा कि समय नूं आपां समाप्त कर दईए इत्थे। आपां क्योंकि ये एक बहुत लंबा मुद्दा हो जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਹਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਜਹਦਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ। ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਡੇਰੇਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਬਾਦਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਸਿਰ ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਿਕਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਊ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਦਮ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਗਰਾਵਾਲਾ ਦਾ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਨ, ਸਿਹਤਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਈ ਸਵਾਲ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਪ ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।